अनुरोध करी मीनाक्षी भौणी की सियामान को आराधना रे कढ़े नेबे। मीनाक्षी भौणी आपनकर समय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हे सदा प्रभु तुम्हें प्रातः काल रे मोर रब शुणिब। मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य अपना प्रार्थना सजाइबी और जगी रहिबी। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मधुमय नाम रे समस्त को नमस्कार जनाए। पवित्र आत्मा को उपस्थित आराधना करने को जीवा समय आमे प्रत्येक एथि प्रति अधिक अधिक सचेतन हेबा। जदि बा समय हो जाइए मु दुईटा गीत द्वारा आज समाप्त करने पे चाहे और माने प्रथम गीतटी प्रभुंकर धन्यवाद करू करू तांकर श्रीपाद पूजा करने पे आमने आमनकर उपासना संगीतर गोटे गीत बोलिबा। धन्य धन्य सदा धन्य हे अंतु यीशु राजा। प्रेमिक पिता दया कर आज उपासना तुम दृष्टि सुखाय हो। आज आराधना तुम्हें संतुष्ट हो। सब गोर हो तुम्हें रियल मिनिस्टर सेवा कार्य को आशीर्वाद दो। अजगता क्षमा कर प्रार्थना सुनिल धन्यवाद यीशु का नाम मांगुछे पिता। धन्य धन्य सदा धन्य हे उन्तु सुराजा। धन्य सर्व जगत करन्तु तांक श्रीपाद पूजा। धन्य धन्य सदा धन्य हे उन्तु जीसु राजा। धन्य तांक राज्य प्रबले व्यापु सर्व अंचले। विनाश मोहन पापंधकार राजा। धन्य धन्य सदा धन्य हे उन्तु जीसु राजा। धन्य तांक शत्रु समस्त हेतु पराजित। तन तेजे परान्तु सर्वे पाये न लज्जा। धन्य धन्य सदा धन्य हे उन्तु जीसु राजा। धन्य जेते मिथ्या मत समूले हे उन्मुक्त। बाजु सर्व कर्णितांक सुसमाचार बाजा। धन्य धन्य सदा धन्य हे उन्तु जीसु राजा। धन्य तांक पर नाम हेउजगति गान। हेउन्तु संसावली सकल राजा प्रजा। धन्य धन्य सदा धन्य हे उन्तु जीसु राजा। धन्य
धन्यवाद दौचु प्रभु सर्व जगत करंतु तुमर श्रीपाद पूजा धन्यवाद दौचु तुम राज्य प्रबल आसु विनाश हो समस्त पाप अंधकार राज्य धन्यवाद दौचु सबु शत्रु शैतान लज्जित हुंतु जेते मिथ्या मूलक समस्त वाक्य लुप्त हो आउ बाजू समस्त कन्नरे से सुसमाचार बाजा तुमर परम नाम जगत रे ज्ञान हो समस्ते तुमर प्रशंसा करंतु तुमर ठार आश्रित प्रत्येक तुमर गौरव करंतु आसंतु प्रभु दास वाक्य नहीं आसुचंती से वाक्य दवा पूर्व आत्म प्रस्तुतिर एक गीत गाइबा ही बाटा बहो ही बाटा बहो ही बाटा बहो ही बाटा बहो क्रूसिया प्रेमरो मुकटी बारटा हसी दे जाओ ही बाटा बहो ही बाटा बहो तुम चरण जेसु सभित तुम चला पथ आलोकित तुमी जीवथर जनी से जाओ देशे एड़ाई बंधन निराश जीवनी आशा जाली दिया ही बाटा बहो ही बाटा बहो तुमी वाक्य आहार धरी जीवन भरी तुमी दुख नियारी जड़ी लोक जाली जीसु जी जगत जीवन करता से कथा कही जाओ ही बाटा बहो ही बाटा बहो ही बाटा बहो ही बाटा बहो क्रूसिया प्रेमरो मुकटी बारता हसी हसी दे जाओ हे बाटा बहो हे बाटा बहो प्रेमिक पिता धन्यवाद दौचु तुमर प्रशंसा करुछु स्वयं तुम्हें प्रभु समग्र जगत निमंते एकमात्र पुत्र त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ये जगत को पठाइला प्रभु से स्वर्ग राज्य सुसमाचार अभियान प्रथम पदक्षेप प्रभु तांको करबा निमंते तुम्हें अनुमति देल जद्वारा प्रभु आमे से सुसमाचार को विश्वास कलु ग्रहण कलु परित्राण पाइलु ये संवाद अन्य मान को निकट पहुंचेबा पई
विभिन्न माध्यम प्रभु तुम्हें सुजोग दे अच्छो से धन्यवाद दूचु। आज आराधना को तुम्हें ग्रहण कल पिता निकट में मंजूर कल बोले विश्वास से धन्यवाद दूचु। परिचालना दायित्व थिबा तुम प्रिय दास अरुण भाई को तुम्हें आशीर्वाद कल श्रृंखलित भाव में प्रार्थना बेदी को सजौ सजौ आराधना मध्य को कढ़े आनिले पुणी परवर्ती समय वाक्य दान समय प्रिय दास निमंते मध्य प्रार्थना करुचु। आज क्यों प्रकार वाक्य प्रभु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो आयोजित यही सहभागिता मध्य आवश्यक रही तुम्हें प्रदान कर। कोष्ठाज्ञाकर प्रचेषा तांकर परिश्रम निष्फल नुहे प्रभु। श्रोता वक्ता जाम्भे माने आमान को तुम राज्य निमंते अधिक अधिक शक्तियुक्त भाव में गढ़ी तोल। पुनर्बार डिवाइस उपस्थित प्रत्येक को पुणी निज को वाक्य ने आसुवा प्रिय दास को पुणी प्रभु तुम पवित्र आत्मा को आह्वान करुचु। समस्ते प्रभु तुम सहित मिली आनंद करने साहाय्य कर। सकल योग्यता मार्जना करी आज सुवर्ण सुजोग धन्यवाद दो दो ये समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछि पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू अरुण भाई। ओवर टू अरुण भाई। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोधे रुद्र भाई जॉइन करना बोधे जीतू भाई भावुली आ गोटे गीत होते भल होता। रुद्र भाई जॉइन करना भौणी आ गोटे गीत हेले भल हुंता। जदि केही मते प्रेम करे ताहले से मोर वाक्य पालन करिवो पुणी मोर पिता ताकू प्रेम करिवे और आम्बे ता निकट को आछि ता सहित वास करिबा। आम प्रति ईश्वर एक महान दान होछि सर्वदा तांकर पवित्र उपस्थिति आनंद करिबा। समर्पित जीवन रे प्रतिटी मुहूर्त काटिबा पे आज दिन रे आमन को सहायता करंतु। हालेलुया। मोर ये जीवने प्रति क्षणे क्षणे तुमको जे मुहि चाहे। मोर ये जीवने प्रति क्षणे क्षणे तुमको जे मुहि चाहे। सुख शुभ घिरी जाओ दुख तुम कृपा मुझे चाहिए। तुम कृपा मुझे चाहिए। मोर जीवन प्रति क्षणे क्षणे तुमको जे मुहि चाहे। जदि केबे आसे प्रलोभन करो तुम ठारू करी अभय बाणी को अभय बाणी को सुनिबाकू मुझे चाहिए। सुनिबाकू मुझे चाहिए। मोर जीवन प्रति क्षणे क्षणे तुमको जे मुहि चाहे। मोर जीवन कुटीरे भजुथिबे तु नाम सुर मोरे नाकेबे सुर मोरे नाकेबे से गीत मुझे चाहिए। से ही गीत
मुझे चाहे मोर जीवनी प्रति क्षणे क्षणे तुमको जे मुहि चाहे सुख सुअब घेरी जाओ दुख तुम कृपा मुझे चाहे तुम कृपा मुझे चाहे मोर जीवनी प्रति क्षणे क्षणे तुमको जे मुहि चाहे तुमको जे मुहि चाहे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी सुंदर आराधना पाई गोटे सुंदर गोटे करताली देवा भौणी को पाई। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर आराधना पाई प्रभु आपन का आशीर्वाद करंतु आ सुस्थ शास्त्र दे तांक करंते व्यवहार करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पान। मैं तो अनुरोध करी जीतू भाई को पीटर भाई को जदि किसी विज्ञापन अच्छी ताले से अमन को आगे ने सुसमाचार अभियान कार्यक्रम तृतीय दिन उपासना उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाए। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आ विज्ञापन सहित किसी प्रार्थनार विषय मु रखी जे आज आम वाक्य परिवेशन करने बिशप डीबी हृदय सार से जॉइन करुछंती ठीक 5:30 से आसीबे वाक्य नहीं की आसंता काली की वाक्य परिवेशन करेंगे। सुसमाचार अभियान कार्यक्रम चतुर्थ दिन आसंता काली वाक्य परिवेशन करेंगे प्रभु दास रेवरेंड डॉक्टर एस.के. जेना सर आसंता काली वाक्य परिवेशन करुछंती। आसंता काली की वर्शिप करुछंती रेवरेंड रॉबर्ट जैकब सर आसंता काली की परिचालना करुछंती प्रभु दास संयुक्ता रेखा खोसला आसंता काली प्रोग्राम माने जेपरि सफल हेबो प्रार्थना करिबा प्रभु दास बिशप डीबी हृदय सार वाक्य नहीं आसुअछंती सारंक पई सेवा कार्य पई आज वाक्य निमंते प्रार्थना करिबा ता सहित प्रार्थना करिबा छी बहुत सुंदर भाव रे प्रभु दासी मीनाक्षी पात्र मा वर्शिप करथिले तांको पई तांको परिवार पई एवं सुंदर भाव रे परिचालना करूछंती। मध्यस्थी प्रार्थना मध्य परिचालना करथिले उपासना को मध्य परिचालना करूछंती भजर सहित प्रभु दास अरुण कुमार प्रधान आज्ञा तांको सेवा कार्य परिवार पाई प्रार्थना करिबा एवं प्रार्थना करिबा जे एई दिन मानकरे प्राय प्रभु सेवा कार्य लिप्त थिबा प्रभुंकर दास दासी माने प्रभु कोल को चली जाउछंती। गतकाली गजपति जिला झालार सिंह ग्राम जड़े युवक पुओटी प्रभु सेवा कार्य करुथिले गोवा रे हठात गतकाली से घर को आसते हठात पेट बथा है पाड़ाखेमरे मेडिकल नहीं गले से मृत शरीर को घरे धरिकी आसंती से दुखी परिवार सांत्वना निमंते या माने प्रार्थना करबा यंग पूरा यंग पिलाटा परिवार पे माने प्रार्थना करबा ता सहित प्रार्थना करबा जे गत दिन रे माने समस्त जानिछु जे गजपति जिला ताबरडा मंडली रो प्रभु दास सोलोमन प्रधान आज्ञा जहाँ कि केन्दुगुड़ा मोहना पाखरे हत्या करा जायछि से दुखी परिवार सांत्वना निमंते मध्य प्रार्थना करिबा आज उपासना उपस्थित होइथिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक परिवार पे प्रार्थना करिबा ता सहित प्रेमिका पाल दीदी तांकर रिलेटिव मेडिकल रे अछंती तांकर सुस्थता पे प्रार्थना करिबा ता सहित रश्मि वाला जे कि नवरंगपुर अच्छी प्रभु दासी परिवार प्रार्थना रे स्मरण करिबा ए समस्त विषय नहीं प्रार्थना रे स्मरण करिवे बोली अनुरोध करे। ता सहित प्रार्थना करिबा जे सेप्टेम्बर मास 11 तारिख दिन आईजीएसएम एवं रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो दुहि अनुष्ठान मिलित उद्यम परिचालित होतिबा एसओबीसी सारण ऑनलाइन बाइबल कॉलेज रो ग्रेजुएशन प्रोग्राम रही 51 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करिसंती समस्त रिजर्वेशन करिसंती जिबा आसीबा पई अक्टोबर 11 एवं 12 सेप्टेम्बर 11 एवं 12 तारिख रो ग्रेजुएशन प्रोग्राम रो सफलता निमंते एवं अक्टोबर 11 तारिख दिन यूथ फेस्टिवल रही जहाँकि भारत बेसिक्स रे समस्त यूथ मान को निमंत्रण करा जाउछि ए जो यूथ फेस्टिवल जोटा कि बाइबल क्विज बाइबल स्टडी यूथ फ्यूचर काउंसलिंग सब रहिबो
ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନବ କୁମାର ଖୋସଲା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନବ କୁମାର ଖୋସଲା ଭାଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କଲେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପିତା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ବିଶେଷ କରି এই ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ହୋଇ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି এই ଜୁମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କୃପା କର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରାଯାଇଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ସବୁରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପରମେଶ୍ୱର। ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମେହସୁସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ବାପା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ଜଣାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ସିଏ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଘଟି ଯାଇଛି। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପରମେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନେ, ତୁମରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାପା ଲୋକମାନେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ এই ଦିନ ମାନଙ୍କ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇ ତୁମେ ବଢାଇ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାପା ବିଶେଷ କରି এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାଣିର ଫଟକା ସଦୃଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଛି ଆଉ ନିମିଷକ ମାତ୍ରେ ଉଭେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ତୁମଠାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ବାପା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ତୁମର ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ହଉ ପରମେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାପା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସ ଅନେକ ବିଷୟ ଜଣାଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ସବୁରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ଯାହା ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ତୁମର, ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାପା ବିଶେଷ କରି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ସମୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବାପା, ଆଜିର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଯୋଉ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କର ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତା ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାପା ତା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଡିଭାଇସରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ବାପା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ
आगामी समस्त कार्यक्रम को तुम समर्पित कर यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम उत्सर्ग कर मागुच पिता द्वारा दान करतु आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद न भाई प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु आपन परिवार को सेवा कार्य मध्य आशीर्वाद करंतु प्रभु गौरव पांतु आसंता माने वाक्यर मध्य को जीवा सुसमाचार अभियान कार्यक्रम रे तृतीय दिन रे आज आमान को मध्य रे विशिष्ट देवी हृदय आमान को मध्य रे अछंती वाक्य नै आसी अछंती आ माने ध्यान सहित वाक्य सुनिबा हृदय भाई आपनकर समय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Namaskar. Thank you. Thank you. समय वाक्य ମୋ रे मन କଥା ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? आ सुबुची बढ़िया Okay, सुबुची okay. Thank you. Thank you. Thank you. ଜେନା ଆଜ୍ଞା, praise the Lord. Thank you. Thank you. ଆଉ କିଏ କିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି ଟିକେ କମି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି 29 ଜଣ ଲୋକ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। Anyway, ଅରୁଣ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଅରୁଣ ଭାଇ? ଭଲ ଅଛି ଭାଇ Praise ଭଲ the ଅଛି Lord. Praise the Lord. Thank you. Okay. Okay. ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଟର ଭାଇ, ଅରୁଣ ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 44 ପଦରେ ଏହି ଆଭାସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଜଣେ କେହି ପଢନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦ। ପୁଣି ସେହି ରାଜଗଣର ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ବା ତହିଁର ଅଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହସ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବାଇବଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଦର୍ଶନର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ଥାପନ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହବ ସେଇ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାହା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? କିଏ କହିପାରିବ? ମାଥ୍ୟୁ 6 ମାଥ୍ୟୁ 6 ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭେରି ଗୁଡ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ते प्रभु कौन शिखाइले? ତୁମରି ରାଜ୍ୟ
हे आमମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ତୁମର ନାମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଓକେ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ କୋଉଠିକି ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଳକ ମାନେ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ସେଇ ପଦଟା ପଢନ୍ତୁ, ସେଇ ପଦଟା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ହଁ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ଶିଖାଇଲେ? ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମରି ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ ବାସ୍ ସଫଳ ବାସ୍, ହଉ। ସେତିକି ସେତିକି ସେତିକି। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇପରି ପୃଥିବୀରେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ। ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇପରି ପୃଥିବୀରେ ହବ, ସେଇଟା ତ କୁହାହଉଛି ନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ସେଇପରି, ଅବିକଳ ସେଇପରି ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଠିକ ଅବିକଳ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେବେ, କିଏ କ୍ୟାବିନେଟରେ ରହିବେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ସେଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? କିଏ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ହେଇକି କିଏ ରହିବ, କିଏ ବାଁ ପଟରେ ବସିବ, କିଏ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିବ, କିଏ ଆଗ ପଟରେ ଯିବ, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା MLA କି MP ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ପାଖ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖ ପାଖ ହେଇକି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବେ, ନୁହେଁ କି? ଟିକେ ପାଖ ଲୋକ ହେଲେ। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଆମର କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଧିକାର, କିଏ କୋଉଠି ବସିବ ସେଇ ଅଧିକାର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ଓକେ, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଲୁକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁକ 17:21। ପାଇଲେ କି? ହଁ, ହଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଅଛି, ତାପରେ କୋଅପରେଟିଭଲି ବି ଅଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇଟା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେଇଗୁଡାକ ରହିଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନା ପରସ୍ପର ପାଇଁ? ପରସ୍ପର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ନା ସମୂହଗତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତାମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ। ପରସ୍ପର। ତେଣୁ ହଁ, ବାଇବଲରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏଇଠି ପରସ୍ପର ଶବ୍ଦର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱତା ଅଛି ପରସ୍ପର ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହବ। ତୁମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହବ। ତା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଗୁଣଟା କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ଯୋହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ମାନେ ବା ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଯୋହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ କିଏ କହିପାରିବ? ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ତ ନାଁଟା ଜାଣିନି। ବିନୋଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବ। ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ହଁ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଅନ୍ତରରେ ପୁରା ହଁ, ଛାପି ହେବା ଦରକାର, ପୁରା ଛାପି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ହଁ, ହଁ। ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ରେଫରେନ୍ସ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ହୁଁ, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ହୁଁ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ହୁଁ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ହବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ହବ? କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ କଥା କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ? ପରସ୍ପରକୁ ଯେବେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ ତ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଅର୍ଥଟା ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି? ଆମ ପ୍ରେମ ଦେଖୁ। ଆମ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ଭାଇ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉଣା ପଡ଼ିଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି? ଏଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଉତ୍ସାହ ଦେବା,
ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏଇସବୁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ହବ, କେବେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମୂହଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କେମିତି ପ୍ରଭାବ ହବ? ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ନମୁନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନୂତନ ନିୟମରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଲବଣ। ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଲବଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ମେଟାଫୋର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରି, ଲାଇଟ ପରି, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଲବଣ ପରି। ଓକେ, ଆଲୁଅ ଆମକୁ କଣ କରେ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର କି ଉପକାର କରେ? ଆଲୁଅ ଆମ ଜୀବନରେ କି ଉପକାର କରେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଏ ଏବଂ ଆମ- ଜ୍ୟୋତିର ଗମନ କରାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଏ ଅର୍ଥ କୋଉଠି ସରଳତା ଅଛି, କୋଉଠି ଜଟିଳତା ଅଛି, କୋଉଠି ବିପଦ ଅଛି, କୋଉଠି ଆପଦ, ସେଇଗୁଡାକ ଦେଖାଏ। ଆମେ ଯେପରି ନିରାପଦରେ ଚାଲିପାରିବା, ଆମେ ନିରାପଦରେ ଯେପରି ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ ଆଲୁଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଆମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥଟା ଠିକ ହୁଏ। ତେବେ ଚଲା ବାଟରେ ଆଲୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା। କେବଳ ଶୋଇବା ଛଡା ଅନ୍ଧାର ନ ହେଲେ ନିଦ ହବନି। এটা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିଜାଇନ। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲବଣର କାମ ବା ଉପକାରିତା କଣ? ଲବଣର ଉପକାରିତା କଣ? ସ୍ୱାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବା। ଓକେ, ମିଳନ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ୱାଦ କରେ। ତାପରେ ମିଳନ କରାଏ, ମିଳେଇଯାଏ। ହଁ, ମିଳିଯାଏ। ଠିକ, ଆଉ କଣ? ତାର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ କଣ ଲୁଣର? ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଂ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ, ମାନେ ପଚିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋଡ ଉପରେ, ଶବ ଉପରେ ସବୁ ଲୋକ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲବଣ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦ ବିହୀନ ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ଲବଣକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ? ତାର ପ୍ରଣାଳୀ କଣ? ଲୁଣ ବା ଲବଣ ତାର ଲବଣତ୍ୱ ଯଦି କମିଯାଏ ବା ହରାଇ ଦିଏ, ତାକୁ କେମିତି ଲବଣତ୍ୱ କରାଯିବ? ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଯେ
ନାଇଁ ଲୁଣ କେବେ ତାର ଲବଣତ୍ୱ ହରେଇବ ନାହିଁ, ସେ ଲୁଣ ଲୁଣ ହିଁ ରହିବ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନା, ଲବଣ ଯଦି ତାର ଲବଣତ୍ୱ ହରାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତାର ଲବଣତ୍ୱ ପାଇବ ଫେର କେମିତି? ଓକେ, ଲବଣତ୍ୱ ପାଇବ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ଲବଣତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ଲବଣତ୍ୱ ହରାଇ ଦିଏ, ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ହରାଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲବଣତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଭିଷେକ୍ତ ହବ, ତାପରେ ଲବଣତ୍ୱ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ତେବେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଲୁଣର ଲବଣତ୍ୱ କେବେ ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଲବଣତ୍ୱ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲବଣତ୍ୱ, ତାମାନେ ପ୍ରଭାବ, ଆମର ସ୍ୱାଦ, ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଲବଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶିଯାଏ, ତାର ମିଶିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲବଣକୁ ଆମେ ଅବିକା ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଆଗକୁ ବଢିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଯାହାକି ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଜହନ 18:36 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜହନ 18:36। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋହର ପରିଚାରକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାରି ପାଖରେ ଦଳ ଦଳ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ରଖିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ, ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ପରି ମୋର ସହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋର ରାଜ୍ୟ। ରୋମିଓ 14:17 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 14:17। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ନା, ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଏଟା ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଏଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହବନି ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିବା ଦ୍ୱାରା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 4:20 ପଦକୁ ଦେଖ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 4:20।
Praise the Lord. ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରାଜନୀତି ମାନେ ନେତା ମାନେ ବା ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା କରିଦବା, ସେଟା କରିଦବା, ଏଟା କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ଜନତା କଣ ଚାହୁଁଛି? ଜନତା ଚାହୁଁଛି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଅ। ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତାର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବାର ଦବା, କୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି? କୋଉ ଶକ୍ତିକୁ? କୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଟା ପଢିଲୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା, କୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିବା? କୋଉ ଶକ୍ତି? ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। Praise the Lord. ଏଇ ପ୍ରେମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼, ପୁଅ ଝିଅ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରେମ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି ପାଇଯିବ, ସେ ସେଇଠି ତରଳି ଯିବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯିଏ ଜାଣିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉ ବା ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ପଦ, କିଏ କହିପାରିବ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେତିକି ଥାଉ। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖାଯିବେ କେମିତି? ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି କଣ କରିବ? ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ, ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରେମ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଏଟାକୁ ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, କେତେ କିଲୋ ଭୋଲ୍ଟ ହବ କହି ହବ ନାହିଁ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ଖୁଣ୍ଟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସବୁ ଲେଖା ଥିବ, 24,000 ବା 2000 ବା 1000 କିଲୋୱାଟ, ଗୋଟେ ବଲ୍ବର କାପାସିଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କେତେ ଭୋଲ୍ଟ? 10, 20, 25, 30, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାପାସିଟିର ସବୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ, এটা ବହୁତ ବିପଦ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଏଟା ଜଣକୁ ଶକ୍ ମାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆପାୟିତ କରିବ, ନିଜର କରିବ, ଭେଦଭାବ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଇ ଶକ୍ତିର ରୂପରେଖା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଣ, ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦକୁ ଦେଖିବା।
ମାଥ୍ୟୁ 5:3। ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଓକେ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ, ଏଇଟା କୋଉ ଗୁଣଟାକୁ ବୁଝାଏ? ନମ୍ର ଗୁଣ ନୁହେଁ କି? ନମ୍ର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ। ନମ୍ର ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିଟା। କାହିଁକି ପାୱାରଫୁଲ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ର। ଉତ୍ସ, ଆମମାନଙ୍କର ନମ୍ରତାର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଲବଣର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5:10 ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକତା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଓକେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୁଣ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଏବଂ এই ଧାର୍ମିକତା ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇ ସୁଦୃଢ ହୁଏ, ଅଟଳ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧାର୍ମିକ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ପାୱାରଫୁଲ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ନମ୍ରତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଡ଼ନାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତାଡ଼ନା ନଥିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ନାହିଁ। ତେବେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଦେଶରେ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆପଣା ଛାଏଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତାଡ଼ନା ଯେତିକି ହଉଥିବ ସେତିକି ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହବ। କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହବ? ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେବେ ତାଡ଼ନାଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେଲା ଭଳିଆ। ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହବ, ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କର, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କର। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିବ ତାଡ଼ନା, ଏବଂ ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଟଳ ରଖିବା ପାଇଁ, କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଅଟଳ ରହିବ। ପ୍ରେରିତ 14:22 ଦେଖନ୍ତୁ।
ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ହେବ। ତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ତାଳନା ପାଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ? ମନକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର କର। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ କୋଉ ବିଷୟ ଦରକାର ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? କ୍ଲେଶ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଲେଶଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଯେତିକି କ୍ଲେଶ ଆସିବ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ହବ, ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ଅଟଳ ହବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ଅଟଳ ହବାର ମାଧ୍ୟମଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବେ ଏବଂ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ତାଡ଼ନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ହବ, ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହବ, ଆହୁରି ଲବଣତ୍ୱ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ତାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଏଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ଆପଣା ଜୀବନକୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମମାନେ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ହବ ଏବଂ ଆମମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅରୁଣ ଭାଇ, Praise the Lord. over to you. Praise the Lord. Thank you. ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟର ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାପ ଦିଏ, ଯାହାକି ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକପାଣି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ଲୁକପାଣି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ